सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मिल USA TV पंजाब चर्चा दे विच स्वागत। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। अमेरिका की धरती के उत्ते असी नित नवीं घटनावां होंदियां वेख रहे हैं। सो एक नवी घटना जो सामने आई है, 22 साल की सज़ा हुई है एक कनेडा की रहने वाली औरत नूं, और जुर्म यह है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप नूं चिट्ठियां भेजियां और उहदे विच गुप्त रूप दे विच जहर, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप नूं रोकना चाहती सी। ये जहर इस किस्म का है कि हौली हौली असर करता है, कई बार पता भी नहीं लगता तो बंदे वास्ते जानलेवा साबित होंदा है। पर इस चिट्ठी नूं फड़िया गया और ये उत्ते कार्रवाई हुई तो हुण उस औरत नूं 22 साल की सज़ा। सो असी देखते हैं कि राजनीति दे विच हर तरह का हथकंडा अपनाया जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ जरूरी तौर पर अपनाउंदियां ने, पर कुछ एक समर्थक, कुछ एक लोग भी अजिहे हुंदे ने जो हर तरह का हथकंडा अपनाउंदे ने अपने विरोधियों नूं रोकण वास्ते, अपने विरोधियों नूं नुकसान पहुँचाउण वास्ते। और डोनाल्ड ट्रंप ते चौथा केस भी दर्ज हो गया है। ये भी क्रिमिनल केस है। सन 2020 दियां इलैक्शनस के रिजल्ट्स नूं पलटन का दोष ते नाल उन्हां दी लीगल टीम के उत्ते भी दोष है, उन्हां दे उत्ते भी एक्शन होने की तैयारी है। सो डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर तो प्रेजिडेंट के इलैक्शनस लड़ना चाहते हैं और उस तरह जिस तरह उन्होंने पहला जित्तियां ठीक उस तरह जितना भी चाहते हैं, पर हालात की बनते हैं ये तो आने वाला समा दसेगा, क्योंकि सब कुछ तो अमेरिकन वोटर्स के हाथ विच है। बाइडन साहब अपनी सारी वाह लगा रहे हैं कि वह भी सैकेंड टर्म वास्ते आना चाहते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप के उत्ते जिस तरह के इल्जामात लगे ने और जो माहौल बनया, इस तो पहला कदे भी अमेरिका दे विच इस तरह का माहौल नहीं बनया जिथों तक प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका का सवाल है। हालांकि कानून इजाजत देंदा है डोनाल्ड ट्रंप नूं कि भावें उन्हां दे उत्ते केस चलते पे ने, भावें उन्होंने सज़ा भी हो जाती है, तां भी वो प्रेजिडेंट दियां इलैक्शनस वास्ते एलीजिबल रहणगे, इलैक्शनस लड़ सकते हैं और जित भी सकते हैं और प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन सकते हैं। पर जिथों तक ये सारिया घटनावां होंदियां ने कि एक दूजे की जान के उत्ते हमला करने की कोशिश गुप्त रूप दे विच भी कोशिश की जाती है, ये ना तो ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ठीक है तो ना ही एथिक्स के मुताबिक ठीक है। तुसी जदों भी, चाहे वो पोलिटिकल लड़ाई है, कोई भी लड़ाई है, जदों तुसी वो लड़ाई लड़ते हो तो क्यों ना प्रिंसीपल्स के उत्ते लड़ी जाए, क्यों ना विचारों के उत्ते लड़ी जाए, क्योंकि असी देखते हाँ अमेरिकन डेमोक्रेसी विचारों के उत्ते खड़ी है, आइडियाज़ के उत्ते खड़ी है। और हमेशा ही गल की जाती है कि जदों आइडियाज़ जितते हैं, तुहाडे आइडियाज़ तुहाडे विरोधियों के आइडियाज़ तो ज़्यादा पावरफुल होंदे ने और लोग तुहानूं पसंद करते हैं उन्हां आइडियाज़ करके, तो वो असली जित होंदी है। ये तमाम गल्लां साडे सामने आउंदियां ने। सो जदों असी आइडियाज़ की गल करते हैं तो यह भी असी देखते हैं कि एक दूजे के आइडियाज़ नूं मारन की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, और वक्त वक्त पर जो इलैक्शनस नेड़े आउंदियां ने एक दूजे को बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। मतलब ये कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इस फॉर्मूले के उत्ते पूरी दुनिया का निज़ाम काम करता है। पर देखने वाली गल यह है कि जान फिर भी कीमती है और सानू हमेशा सियाणे यही समझाते हैं, जे असी किसी नूं जान दे नहीं सकते तो सानू किसी की जान लैण का भी कोई हक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, उन्होंने उत्ते केसिस चलते पे ने, ठीक है उन्होंने उत्ते इल्जामात लगते पे ने, पर जीण का हक और अपनी गल नूं सामने रखण का हक, ह्यूमन राइट्स का हक सब नूं कुदरत देंदी है और असी इसका सन्मान करिए, यही साडा फर्ज बनता है। हुण चलते हैं अपने भारत के मुद्दों के वल, अपने पंजाब के मुद्दों के वल। मेरे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने पॉलिटिकल एनालिस्ट गुरमीत पलाही जी। पलाही साहब, वेलकम टू पंजाब चर्चा। मेहरबानी, शुक्रिया जी। पलाही साहब, 15 अगस्त नूं असी सारिਆਂ ने अपना आज़ादी दिहाड़ा मनाया। उस दिन 15 अगस्त नूं लाल किले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने सारे भारत वासियों को संबोधित किया। जाहिर तौर पर अपनी सरकार दीयां प्राप्तियां बारे दस्सिया, अपनी कारगुजारी बारे दस्सिया, पर माहिर मनते ने कि किते ना किते उन्हां दे संबोधन दे विच 2024 दियां इलैक्शनस की झलक वेखण नूं मिली है। किते ना किते वो भारत के पूरे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, रिप्रजेंटेड होने के नाते ये गल्लां करदे कि जिहदे विच पार्टी BJP का एजेंडा झलकदा होवे, ये ठीक नहीं लगता। ये एक्सपर्ट्स इदां क्यों मनते हैं पलाही साहब? देखो, बड़ी बदकिस्मती वाली गल है कि पिछले
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਰੇੜਾਂ ਕੀ ਖਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੜਖੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਕੈਂਪ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੜਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇੜ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਭਾਜਨ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਇੰਨੇ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਫਰੰਟ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਮ NDA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇੱਕ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ BJP ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਤੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬੋਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰੰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੇਕ ਵਾਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਜਰੰਗੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਜਰੰਗ ਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਯਤਨ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਿਤ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਮਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, IIM ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEOs ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 1-2% ਲੋਕ ਹਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਹੀਲਾ, ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਹੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 100% ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ
ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ। ਕਈ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰਸ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਰੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਿਜ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45% ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਪਦਾ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2014 ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।